تا ببینم هر کنارت را چمن، تا برد چشمی مرا نقشی چکن، تا سرایم وصف تو در انجمن، با سلامی گرم خورشیدت وطن، هر سحر از نو تولد می شوم. پرفشان پرچم به بالای سرم، می کشایم همراهش بال و پرم، شد نشانت شهرت بحر و برم، با سرودی ملیت ای کشورم، هر سحر از نو تولد می شوم. جامعه از ننگ و ناموسم ببر، می کنم حیران ز ایجادم بشر، اخترافشان تا کند بالای سر، بعدی راغون باز راغونی دیگر، هر سحر از نو تولد می شوم. دان ارمانم زند در سینه نیش، که ببینم دشمنت با قلب ریش، تا شود از پیش ملک آباد بیش، با ندای تاجیکستانم به پیش، هر سحر از نو تولد می شوم. سلطان این بیت ها شاعر این مهرنامه نمکین دلنشین دولت علی است و روزگار ساده و آزاده و پر از آزاده آهنگی دارد بسر در سینه کوه، در سر راه کلان، در دهه سر دشت جماعت طویل دره، ناحیه سنگوار وطن گلبدامن. شعر دولت علی یک پدیده بین و بین شعر کتابی و شعر ادبیات گفتاری مردمی است. از این جهت برد ایجادیش هم در همین است که بسیار داشته‌های ادبی مردمی رو به کتاب آورده است. دولت علی اگر گوییم شاعر مادرزاد خطا نمیکنیم، یعنی که اصلا این استعدادهای درخشان فقط به آموزش، فقط به خواندن، فقط به نوشتن نمیشه. اینا یک چی دارن، یک جوهری مادرزادی دارن، نژادی دارن و وقتی شعر دولت میخوانیم نه احساس میکنی که این شاعر زاده شده است. نگاه شاعرانه دارد. بسیار کتاب چاپ کرده ها هستند، در یک کتابشان یک تشبیه نو نمیابید، اما در این تشبیه های نو خیلی هست. وقتی شعرش رو میخوانید احساس میکنید که برداشت از همین طبیعت دارد، از رود پرخروش خنگاب، از چشمه های جوشان این وادی، از سنگ ها، از درختان، از باغ ها، از منظره این دیار بسیار برداشت خوب دارد. غزل های روان هم با همین سبک و سلیقه خود گفته است. از جمله مصرع شعری ترم بوی وطن می کند، هر ورقی دفترم بوی وطن می کند، سوختم و ساختم در پی آبادیش، لخچه و خاکسترم بوی وطن می کند. همین گونه یک زبان و یک شعری ملموس و احساس شدنی و تصویرهای دیدنی رو در شعرش راه می‌دهد. давлат алӣ аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, дорандаи нишони сухани иттифоқи нависандагони тоҷикистон арзи ҳастӣ кард дар гулистони вуҷуд рӯзи модар, яъне 8 марти соли 1959 дар рӯстои саридашти ҷамоати деҳоти тавилдараи ноҳияи сангори ватан. аз ҳузури модар адабу меҳру сахову вафо омӯхт ва аз ҳастии падар оини ҷавонмардиву ватандорӣ ва русуми зиндагии ростину шоиста. кӯдакиҳо пушти сар шуд дар рӯсто ва баъди хатми дабистони рӯсто дигар бол кушод дар фазои орзуҳо ва инак роҳи тай карда. хатмкардаи омӯзишгоҳи маданӣ маърифати ҷумҳурӣ дар соли 1980
мудири клуби деҳаи тавилдара дар соли 1981. солҳои 1981-1985 донишҷӯи донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. солҳои 1985-1989 корманди рӯзномаи ҳақиқати Комсомолобод. солҳои 1990-1993 мудири шуъбаи умумии ҳукумати ноҳияи Тавилдара дар ҳоли ҳозир Сангвор. солҳои 1993-1995 мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи Тавилдара ҳоло Сангвор. солҳои 2001-2007 мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи Тавилдара ҳоло Сангвор. аз соли 2007 то ин дам корманди шуъбаи маорифи ноҳияи Сангвор. осори таълиф карда: дубайтиҳои лаби хингоб, зангулаи гирдоб, ҳардамкаши хаёл, решаи қалам, ману хингоб, хаёли сафед, сарводаи рустоб, нерӯгаҳи пешвост Роғун. ҳамсари гиромиқадр, падари ғамхор, бобоҷони меҳрубону суханбар, эҷодкори озодакор, шоир Давлат Алӣ. бори аввал дар мактаби миёна мехондам. хуб як орзуи кӯдакона буд ки як чанд шеъри ба қавли кӯдаконаам навишта будам, ки он вақт дар як рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ҳам чоп шуда буданд. ва аслан хеле ҷиддӣ бо шеър машғул шудани ман аслан аз чӣ сар шуд? аз оне ки ман китоби Гулафшони Есенин дар дастам хӯрду. ман амуна сар то по хондам ва дар ҳақиқат ошиқи шеър шудам. ошиқи ба қавли савтҳои форсии Есенин шудам, ки чӣ қадар як шоири рус ҳаваси форси моро мехӯрад, ҳаваси шеъри форсии моро мехӯрад. ва оҳиста оҳиста баъд навиштам, ҷуръатам пайдо шуд. аввал шарм медоштам аз шеъром ва дар ҷоям нишонам намедодам рости гап. ва баъд андеша мекардам. як чизам буд, маҳфили шоирони ҷавон дар хонаи нависандагон. рафтам то ҳаму даромадгоҳи хонаи нависандагон ба фикр кардам, гуфтам ман куҷову ин хонаи шеър куҷо. лекин шеърам як садқашам як дарде аст, ки одама қарор намемонад. ба ҳар ҳол навиштам. он лаҳза ки ғам дар дили ман аз ватанам нест, осор зи шодӣ ба дилу ҷону танам нест. осон зи куҷо ҷон медиҳам дар дами мурдан, гар чакраи оби ватанам дар даҳанам нест. ҳар гаҳ зи бараш дур равам аз пайрӯзӣ, дар он сафар алқисса ки неми баданам нест. дур аз ватанам хобу хиёлам парадастанд, бебоди сабояш фараи парзаданам нест. дур аз лаби хингобу лабам ташнаи обаш, дар дидаи дил ғайри ғубору туманам нест. ман чархи фалакро чапагардон бинмоям, дар гӯш агар бунгаки армон шиканам нест. ман беватанам, бечаманам, бекафанам гар, андар барам он дилбари дил барчаканам нест. ز تو آموختم آموختن را، چراغ ذوق خویش افروختن را. ز تو آموختم بی لخچه و دود، درون سینه خود سوختن را. ز تو اسرار فن آموختم من، ز تو سحر سخن آموختم من. ز تو آموختم مهر و محبت، ز تو درد وطن آموختم من. خاموشیت زبان داشت آخر، خاموشیت جهان داشت آخر. روانم را زبان میداد حرفت، زبان تو روان داشت آخر. تو میگفتی بمیرد آن هنرمند، همان روزی چو از خواندن بماند. رسد بر قله مقصود آن کس، پی ایجاد اگر پیوسته خواند. تو میگفتی به من با درد و با سوز، تو میگفتی به من این پند هر روز.
ز خود کن دیده بشنیده ها را به چشمت گوش کردن را بیاموز. من اکنون چشم خود را گوش کردم، علاوه طاقتم خاموش کردم. روم تا سرفرای روز فردا، قفا گشتم نظر بر دوش کردم. تا نبینم از سری سبزم جدا، پیکری فرسوده ای آب و ادا. تا نسوزد آتش بال و پرم، میکشم نیشی زبانم را قفا. تا شود نوگی زبانم خونچکان، تا شود با خون سرخی دل روان. مصرعی شعری حقیقت پرورم، میگزم با درد از نیشی زبان. شعر من از تنگنای نای من، میبرد بر گوش در آوای من. همچو مادر مهربان در برم، در جهانم هم زبان نیست. وقتی شعر تولید شده در مضافات شهری می شود، در بیان فرزند شهرنشین ما ترغیب می گردد. پس سعادتمند است شاعر که زحمتهاش بار آورده، سخنش همروان و همزبان پیدا بینموده. پس خوش به حال قلم سبز شاعر که زندگی را که اصلا تماشاخانه رنگ است، با همه شیب و فرازهاش به جلوه آورده. قلم شاعر، اندیشه شاعر توان گنجانیدن فروغ رنگ‌های زندگی را داراست. یعنی غزل سبزیدن را درک بینموده و پیوسته سروده شاعر دولت علی. بنابر هر شعر تازه شاعر بسان تبسم گل حکایت از آزادگی و سازندگی های زندگی را دارد به لب. دولت علی یکی از شاعران موفق امروز ما هستند که از شرکت کنندگان موفقی بخش ایجادی آزمون جمهوریوی فروغ صوبیدانای کتاب است هم هستند و شاید اولین اشعارشان رو اشعاری گوییم که پذیرفته شده اشعار رو در محیط ادبی ما در مجله صدای شرق چاپ کرده باشیم که این یک سلسله رباعیات دو بیتی ها در باره خنگاب، البته موضوعهای گوناگون هستند ولی محور اصلی صوری آن، صور خیال آن به اساس همین دریای خنگاب، رود خنگاب بود که اینجا شاعر با یک نگاه هنری به این دریا آن را به تشخیص و تمثیل به یک ابراز ادبی تبدیل داده است و با او صحبت میکند. از این نظر جالب بود. این اولین چنین نگاهی به موضوع بود. از جمله ایا خنگاب خاموشی و مستر، تو با من باز قهری کردی از سر، به زانو میزنم پیشت بزاری، به من ده پنجه موجت برادر. این یعنی جذابیت این دو بیتی ها در همین خلاصه می شد که با رود، با دریا که مظهری یکی از مظهرهای پرمعنای طبیعت کشور است، همچون با یک شخص گفتگو میکنن و این یک سلسله شد، یک سلسله، یک منظومه خوبی شد در نهایت که در کتابی او جای داشت، جای آورد. ای خنگاب بین وقت فضا رو، بکن احساس دردی آشنا رو. جهان در گیروداری گیگابایت است، جهان در گیروداری گیگابایت است، نمیخوانند دیگر بیت ما رو. دلی من بی تب و تاب است خنگاب، دلی من زهر زرداب است خنگاب. فرح آلوده جوی خشک در آن، غم دل لیک پرچاب است خنگاب.
چو من گم کرده سامان است خنگاب، چو من لال است حیران است خنگاب، در این دنیای ناامیدی شگفت و چو من دریای ارمان است خنگاب. سراپا صحفه پند است خنگاب، کتاب بحر فرزند است خنگاب، هزاران موج معنی اندر آغوش به قابوسنامه مانند است خنگاب. اصلا منبع الهام همه شعر عشق است، درد است، تنهایی است. من همین تنهایی ما در لب خنگاب گویا که شفا بخشیدم و تا حاضرم با خنگاب صحبت میکنم. یک چیزم دارم، سلسله دو بیتی های لب خنگاب که اونم کتاب هم شده است. من وقتی که بیکار میشم میروم لب خنگاب تماشا میکنم، یک آرام میشوم. ممکن که یک درد دلم سبک میشود، لیکن در لب خنگاب براسی شعرم نمی نویسم، شب می نویسم، دم صبح هم می نویسم. من بسیار شعرهایی که با خنگاب من روز میگم شبانه ایجاد میشم. همین گرمی اقلیم من نیست میکنم که همین آب کمچین شده است. آب در روی خنگاب بعضا نگاه میکنم به درجه کم میشود، غمگین میشم و خدا میگم که همین آب ما را نگه دارد. آب باشد آبادی میشود. بعد میگویند که شاعران از باقی انسان ها فرق میکنند و فکر شما با چی فرق میکنند؟ با اونه که ممکن که شاعر یک دو قدم پیشتر میبیند چیزی را. شاعر بودن خوشبختی باشد یا؟ برای بسیار کسانی که هوس میخورند خوشبختی است، اما برای شاعر بفهمم که بسیار یک کسبه زحمت طلب، یک کسبه درد، یک کسبه غم و همین چیزی که یکون لحظه آسایش نمیدهد آدم. هم کسبه شاعری و من شعر. ساغر گل را میماند پرواز اندیشه شاعر دولت علی، یا باده رنگ را که از میخانه ذوق و ذهنش سرشار گردیده. دولت علی در آفریدهاش واژه ها را زیاد زحمت میدهد و چندان که میخواهد و میتواند پهلو میگرداند، میگدازد، رنگ رنگ تابیش ها میبخشد. تازه و ناب است و آلوده با کلمات بیگانه اصل و مصنوعی نیست زبان شعر شاعر دولت علی. جوهر همین شاعری در هم سر و پاشون، در سخنشون، در رفتارشون، در اندیششون، اما ساده دلی، ساده شناسی، بسیار دلی کشاده، یعنی شخصیتشون با شعرشون بسیار مطابق است. من گمان میکنم که شاعر اصیل همون است که شخصیتش، حالتش، روانیتش با شعرش مطابقت میکنه که از یک شعر میخوانی میتونی دربارش اخبار از اون شعر برداری. اگر این خیلی نباشد پس اون شعر خود شاعر نیست، و چیز اندوخته است، چیز گرفته است. چون که در ادبیات ما نمونه‌های زیاد داره که شاعران مثلا برداشته اندیشهشون برداشته از اندیشه دیگر است یا پیروی از اندیشه دیگر است، خاص مال خودشان نیست. در شعر این بسیار خطرناک است وقتی که پیرو میشوی حتی در اندیشه. شاعر باید اسلوب خودش، سخن خودش، زبان خودش داشته باشه. همین چیز در شعر دولت علی بسیار روشن است. و خواه در شعر مثلا نمایی باشد، شعر مثلا سنتی باشد، 4 پاره باشد، در مثنوی باشد، سخن خاص خودش داره و هر یک از اینا با موضوع گردانی داره. مثلا منظومه داره در شأن راغون که ما اینا سال گذشته به نشر رساندیم در صدای شرق. بسیار منظومه خوب است. در 4 پاره بیشتر سخنهای عاشقانه دارد. لیکن من از همه آثارش، هرچند که همش به قول معروف اوریجینال است، من بیشتر دوست می‌دارم دو بیتی‌هاش. پیشتر این با نام یک کتابچه با نام دو بیتی‌های لب خنگاب به نشر رسانده بود. اخیراً این کتابی که در دست من است،
این ترانه های خنگاب نام گرفته است. همون دو بیتی ها است که البته اینجا تکمیل یافته است. بسیار دو بیتی های نو است. من از هر وقتی که آگاه شدم که باید صحبت کنم دربارهشون، گرفتم سری دستی با یک بار دیگر خوانده ها را خواندم. اونجا چیزایی یافتم که با ببینید دوم بار خواندم با چه ممکن سوم چهارم بار باز چیزای تازه تر میام. برای همین چه گویم چشم محقق لازم است. برای استعداد شناختن با یک بار و دو بار خواندن نمی شود و باید فرو روی. با این استعداد است، استعداد واقعا درخشان است. خیلی نبینید من اون چه که خواندم سر مثلا با خنگاب صحبت میکند و چنان دو بیتی شاعرانه میگد که با ارکنه بسیار حیران شدم. میگد که فدای سنگ سرد ساحل تو، ادای شعر غمگین دل تو. اگه نگاه کنه بچه خیلی زیبا میگد گل تو از دل من رنگ گیرد، دل من رنگ گیرد از گل تو. از این دیگه میشه زیباتر، از این درخشانتر احساس به این درجه زیبا. اونم باید در اون ساحل باشی. بینه گلی سرخ ساحل دریا هم میبینم باید خیلی شعر میسازه. گیرداب زنگوله دریا گفته است. در ادبیات پیش من ندیده بودم، نه حاضرش. این گیرداب واقعا به زنگوله مانند است و همین تشبیه نو، یعنی بینش نو، سخن نو. برای مثال همین از کتاب زنگوله گیرداب یک درد، یک غزل، درد بجایی. خب همه هم درد بجایی دارم و این چه شاعرانه گفته ایم. درد زمانه دارم چون مادرم بجایی. مادر هرچی درد خواه از زمان داشته باشه، خواه از جهان داشته باشه، و فرزند نمیگوید که خاطر فرزند پریشان نکنم. بجایی هر سطر گریه دارد در دفترم بجایی. یعنی مثل مادرش هر سطر گریه میکنه. نگاه نو است. دو بیته دیگرش میگه که لبی خنگاب دردم میزند جوش، خمار مادرم را گیرم آغوش. مشامم بوی مادر دارد اینجا، صدایش از خیالم میکنم گوش. از خیال گوش کردن صدای مادر. مادرم را خواب دیدم، در بهشت سرنوشتم از سر نو می نوشت. تا بیابم من تولد از دیگر، دان ارمان در دلش می کرد کشت. رشته ها می ریشت از مهر و وفا، تا درشتی ها نباشد در سریشت. سیرت و هم صورتم می زد قلم، تا نماند در تنم یک نقطه زشت. صبح بیدارم نمود، صبح بیدارم نمود، دیدم دریغ این سری بیاچه را بالای خیشت. یادی ترحولای او کردم سحر، یادی ترحولای او کردم سحر. کاسه چشم ترم را باد لیشت. мавзӯъҳои ашъораш хеле гуногун ҳастанд. масалан албатта шоире ки имрӯз дар бораи ватан ва истиқлол шеър намегӯяд, ман гумон мекунам шоири хуб нест, шоири шукргузор нест. ва албатта истиқлол, ватан, табиат дар ашъори давлаталӣ хеле зиёд ҳастанд. ва чизи муҳими дигаре ки дар ашъори давлаталӣ ҳаст, ин масалан шеърҳои бахшида ба модар, ба падар, ба бобо, ба аҳли хонавода ки имрӯз хеле муҳим ҳастанд. мо медонем ки ҳамин муносибати хонаводагӣ дар баъзе кишварҳо, хусусан кишварҳои аврупо, аз байн рафта истодааст. муҳаббати бародариву хоҳариву
фарзандӣ ву падарӣ ву модарӣ дар бисёр кишварҳо хеле коста гардидааст ва хушбахтона дар кишвари мо ин муносибатҳо ҳанӯз қавӣ ҳастанд ва инҳоро бояд аз даст надиҳем. барои мустаҳкам намудани муносиботи хештаборӣ, масалан бародариву хоҳарӣ, фарзанди падарӣ ва модарӣ, ин бисёр чизҳои муҳим ҳастанд барои инсон. ва як мавзӯи бисёр муҳими ашъори Давлаталиро ҳамин муносибатҳои фарзандиву бародариву хоҳарӣ фаро мегиранд, хеле муҳим ҳастанд. сарчашмаи илҳоми ҳар як шоир албатта ишқ аст. ишқ нисбати ватан, ишқ нисбати маҳбуба, ишқ нисбати модару падар, ишқ нисбати фарзандону, ишқ нисбати зиндагӣ. хай бе ишқ куҷо меравад? ҳатман ишқа месарад шоир. منقدان خلاصه کردند که بار شعر بار تمام آفاق، بار زمین و زمان است. بار شعر بار افراد و بشر است. پس از محتوای شعر دولت علی برمی آید که کاری که شاعر می خواهد و می کوشد که بتواند که می تواند همین بار را، همین محبت را مثل یک ترانه زیبای ابدیت، مثل یک دریای رحمت، بسان حماسه عشق میهن، بسان دانای راز و ارمانهای ملت به فردا بردن هست که خوش به حال همین سان وطندار با این سان همت بلند وطن سازی میداند که در چی موضوع، در چی مورد، با چی بیان و سبک و شیوه سخن گوید. شعرهای جنبه خوب، جنبه قوی اجتماعی دارند. درباره آبادی، سازندگی ها، درباره رشد و ترقی وطن، عموما نگاه نیک دارد. نگاه نیکش به زندگی در هر سطر شعرش احساس می شود. دردی زمانه دارم چون مادرم به جایی، دردی زمانه دارم چون مادرم به جایی، هر سطر گریه دارد در دفترم به جایی. مثلا استفاده کلمه مردمی به جایی به معنای پنهانی، این هم یکی از نشانه های همون سبک و سلیقه و روش خاص دولت علی است که از همین دیدگاه ایجادی او گواهی میدهد. گفته بود من دیواری بخارا هستم. دولت علی پیشوای ملت رو دیواری تاجیکستان نامیدند. خوب این شعر اندک بروقتر سروده شده بود و امروز ما میبینیم که پیشوای ملت ما دیگر دیوار خراسان هستند، یعنی دیوار مرزهای فارسی زبانان هستند، یعنی امیدی تاجیکان جهان هستند. و موضوع دیگر موضوع راغون است که راغون این یک انشاءات خیلی بزرگی سرنوشت ساز برای خلق و ملت ما که بسیار با زحمت هم باشد، امروز بنیاد آن بسیار با جریان ادامه دارد و ماهیت راغون را دولت علی درک کرده است و یک سلسله شعرهایش در موضوع راغون بخشیده شدند و او میداند در اون کنار رود نشسته است، به اون آب سخن میگوید که اون آب به سوی راغون می آید و از این نیروگاه برق آبی نیرو تولید می کند و از این چیز دولت علی الهام می گیرد. الهام می گیرد که رودی زادگاه او به همین گونه یک انشاءات بزرگ، به همین گونه یک نیروگاه بزرگ لازم است و اکثر شعرهایش در این موضوع ایجاد شده‌اند. من از این کوه و برزن میگریزم. اینا مراجعت به خنگاب میکنن. من از این کوه و برزن میگریزم، ز پیشت روز روشن میگریزم. مرنج از من تو ای خنگی قوی دل که من از دست یوغن میگریزم.
اگه بینید در اول نمیخواد در نظر میتابد که بسیار گپ ساده است، لیکن کسی که رفته و زحمت دروی یوغان دیده باشد، ما سال اول وقتی کوهستان رفتیم گفتن که اول گیاهی که درو میکنن در اینجا یوغان است، یوغان میگن، یوغان هم میگن. و رفتیم و مردم تهدشتی ما ندونیم چی احوال است، گرفتیم دست هم اوریون، بعد 2 روز پوستی دستا همه ریخت. اول چند شب روز سوخت دستا، بعد پوست ریخت، هر جایی که بدن درسته بود همه پوست افکن. یعنی که درو یوغان هم خیلی مشکلی داره که میسوزانه دست دروگره. من از دست یوغان میگریزم، همین خیلی سخن نیست. یعنی اینجا زحمت کوهستانی بودن، رنج کوهستانی با یک ترکیب، با یک جزئیات بسیار روشن بیان میکند. آخه بینید این شاعری نمین است. سلطان شعر بودایی گپ شاعر است، اما وقتی که اون آهنگی آوازخوان یا که مطرب با شعر سازگار میآید، وقت هم شاعر با سلطان تر می شود و هم او سراینده هم سلطان شعر حساب می شود. شعرهای شما به طور آهنگ گنجیدن؟ از محفل ها صدا دادن؟ کم بیش. چند پیش خودم هم که برای شنیدم به اختیار فیضعلی حسنов شعری دیوار تاجیکستان ما را با آهنگ مانده است. خرسند شدم. از چهره شناسند امروز ملت ما، چون مرهم دوایی بر درد و علت ما. تاجدین محیدینов، امیرالدین کبیری و فیضعلی حسنов اینا یک استادان سنتن و هر چیز هم نمیخوانند. هر چیزی که به معنی باشد، چیزی که مقبول نباشد نمیخوانند. برای همین مقبول است اون چیزی که کردگن اونو و تشکرم میگم اونو در. زندگی را آسیاسن گفتند و آدمی را چندان و گرد که واقعا برحق است و در آغوش این دریای طوفانی دریانورد ماهر و هوشمند باید بود تا از شب و فرازها، از گرمی و سردی ها، یعنی از سیاهی و سفیدی های زندگی رسوم زندگی راستین دریابیم و چون پولاد آب و تاب یابیم. و شاعر دولت علی را وقتی سفر خدمتی در آغوش کوهستان سنگوار وطن همین سان ایجادکار زندگی ساز و زنده دل دریافته که حضور شعرش به فضای ادبیات رنگ بخشیده، تأثیر گذاشته و معنی فزوده و چون جان در نهاد شعرش وطن هست و مقدسات وطن، امید هست که عمر شعرش نیز دراز خواهد بود و شاداب بسان دریای خنگا. یک گمان خطا میتونیم کنیم که اگر گویم یک گل خاطرو است چندان درست نمیشد. برای چی؟ برای که تا این حد استعداد رسیدن، او مثلا در شهر بود، مکتب گذشت در اینجا، محیط ادبی، ادبیات بسیار خوب میداند. و بینید مثلا در امروز کی شما میدونید که در ادبیات ما سونت نوشته باشد؟ این غزل اروپایی. دولت علی سونت مینویسد. اگر شکسپیر ندانی، خیلی از کجا سونت مینویسی؟ پترارک ندانی، آثار پترارک ندانی، شکسپیر ندانی، اینا استادای بزرگ مثل غزل حافظ، اینا استادای بزرگ سونتن و مینویسد، در همون شکل رعایت میکند، معنی رعایت میکند و بسیار موفق است در سونت. 7 بیت آرمان سونت من، 7 بیت دلستان سونت من، 7 بیت 7 پشت اجداد من، 7 بیت پرفیغان سونت من، 7 بیت از ازل همراه من، 7 بیت تا اجل همراه من، 7 روزی هفته های رفتم، 7 بیت پرمثل همراه من، 7 سینی خان نوروزی وطن، 7 رنگی اطلس و نقشی چکن، 7 اختر
روی پرچم جلوگر، هفت ادواری سرودی بخت من، هفت پرگاری دلم سانتی من، هفت راهی کاملم سانتی من. در خواب می در آمد هرگاه چو عکس رویت، مهتاب راز شادی آغوش می گرفتم. خیلی شاعرانه و خیلی یک مثلا اگرچه درباره ماه و ماهتاب خیلی زیاد گفتن ولی سخن اینجا نبست. یعنی که شعری که وای با این سادگی میگوید، با زبان مردم میگوید، شعری دانسته است، شعری ناگاهانه نیست و شعری دانسته است. بعدا بینید کلمه های زیباترین در شعر میکشد. این هم استعداد بزرگ است. و بینید مثلا نیمایوشیش در یک جا می نویسد که اگر یک کلمه نو در محلت دیدی، همه در شعرت کوچان. وای از شعر تو می رود اخیراً به لغت، به فرهنگ می رود و جزئی زبانی ادبی می شود. با همین خدمت میکنید. امروز مثلا کتاب های دولت علی شما خوانید، لک لک کلمه های ناب زیبای محله با یک تصویرهای زیبا، خصوصا در بیتوشان زیادن، یعنی که می بیارد ترکیبای بسیار عجایب می سازد از حساب زبان زنده محل. مثل اون گل و گیاه طبیعت آمده است و عطر و بوی خدا دارد، یعنی عطر بوی سخن خدا دارد. ما انسان خوب است، چندین هنر ساختمانه دارد، درامانویسی ها هم دارد، صحنه هایش گذاشته شدن در تئاترها. یعنی یک آدمی خوش فعالیت و سیر فعالیت و خوش سخن و خوش دل. چنان که جان جهان عشق است، همچنان که جان سخن نیز عشق است. و خلاصه بنمودیم که دولت علی این صداقت را دریافته و پذیرفته. عشق و صداقت به نیابان، به سخن، به زندگی و عشق و صداقت به زحمت را. دیگر ما به حیث خواننده شعر ناب شاعر در این راه پر از شب و فراز و زحمت و همزمان فرح فضا و دلنواز و دولت علی خوشایش، برار و عزت و برکت تمنا می‌نماییم. بادا حلال شاعر در آغوش این وطن آزاده روزگار به سر بردن، از نعمت‌های این سرزمین اجدادی بهره برداشتن و چون رمز سپاس و اخلاص لب به ترانه آب و خاکش بگشادن. بادا حلالش. 5 فرزند دارم شکر خدا، 3 پسر و 2 دخترچه دارم. بسیار وقت میگم با فرزندو که یا برگشتن نگاه کنید، تلویزیون است یا که چیز اینترنت، سایت های اجتماعی نگاه کنید که مردم چه خیلی زندگی دارن و شما چه خیلی زندگی دارید. برای همین وطن دوست دارید، شکرانه کنید از اونی که اینقدر ما آسوده این بخدا.